جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں لوگوں سے پوچھنا کہ ہماری ماؤں میں اور آپ کی ماؤں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، پاک دامن ماؤں کا ذکر بازار میں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور غلیظ ماؤں کا مسجد میں ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا سے یہ پوچھے سوال کہ ہماری ماؤں میں اور آپ کی ماؤں میں فرق کیا ہے، دنیا کا کوئی بندہ آپ اس سے پوچھے نا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو وہ بتائے گا، اور اس کے بعد آپ اس سے دوسرا سوال یہ ضرور کیا کریں کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ تیرا باپ یہی ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے والد کا یہ نام ہے۔ یہ میری ماں میں اور آپ کی ماں میں فرق ہے۔ میری ماں نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے کہ تیرا علی امام ہے، بعد میں بتایا ہے کہ تیرا باپ یہ ہے۔ یہ بتایا ہے کہ تمہارا باپ یہ ہے، اور میری ماں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تیرا باپ یہ ہے اور امام تیرا علی ہے۔ اس لیے ہم اپنی ماں کو ساتھ لے آتے ہیں کہ موسنوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کی یہ واحد درسگاہ ہے جس میں عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھ کر تبلیغ سنتے ہیں۔ دیکھو، یا مجلس حسین میں خواتین و مرد اکٹھے ہو سکتے ہیں یا خدا کے گھر میں۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ مجلس حسین کا درجہ کیا ہے، اور ہم آج دنیا کو یہ بتانے آئے۔ ابھی دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ لوگوں نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ میں چوک میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں، یہ علی کے بھائی کا جنازہ ہے، کتنے مسلمان شریک ہوئے ہیں؟ ایسے ہی نہیں پڑھا تھا جیسے آج نہیں شامل ہوئے۔ یہ دلیل ہے۔ کس سے بغض رکھتے ہو؟ کس کی وجہ سے اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہو؟ کل بھی تمہیں علی کے بغض نے رسول کے جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی، اور آج تو پھر علی کا جنازہ ہے۔ یاد رکھو، محافظ رحمان کو نام نہاد عبد الرحمان نے قتل کیا ہے، جس نے ہمیشہ خدا کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمیشہ توحید کی حفاظت کی ہے، جس نے ہمیشہ رسول کی حفاظت کی ہے۔ ارے رسول نے ایک ہجرت فرمائی، میں پڑھنے کچھ اور آتا ہوں، وہ مجھ سے کچھ اور جاتا ہے۔ رسول نے ایک ہجرت فرمائی، علی نے 2 ہجرتیں فرمائی۔ پہلی ہجرت رسول نے مکہ سے مدینہ کے لیے فرمائی۔ لوگوں نے آپ کو یہ بتایا کہ رسول کافروں کی امانتیں لے کر علی کے سپرد کر کے آئے تھے۔ میں اس سے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، کافروں کی امانتیں بھی رسول نے علی کے سپرد کی، اور خدا کی امانتیں بھی رسول نے علی کے ہی سپرد کی۔ کافروں کی امانتوں کی صورت میں علی نے زر و جواہر دیے رسول نے علی کو۔ خدا کی امانتوں میں میں بتانا چاہتا ہوں، خدا کی امانتیں رسول کہاں چھوڑ آئے تھے؟ خدا کی امانتوں میں رسول نے علی کے سپرد 3 فاطمہ کی ہیں، 3 فاطمہ، سنیے گا، 3 فاطمہ، ایک فاطمہ بنت محمد، ایک فاطمہ بنت اسد، اور ایک فاطمہ بنت جعفر طیار۔ اور رسول نے ہجرت کر کے یہ بتا دیا کہ میں نے کافروں کے ڈر سے ہجرت نہیں کی ہے۔ اگر رسول کافروں کے ڈر سے ہجرت کرتے تو فاطمہ کو مکہ چھوڑ کر نہ آتے۔ اور حسین نے بھی یہی کیا ہے کہ سغرا کو مدینہ چھوڑ کر یہ بتایا ہے کہ میں یزید کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہمیں اس ممبر سے بتانا چاہیے، جو ڈر جائے وہ ایمان نہیں ہوتا، جس پہ خوف طاری ہو وہ نمائندہ خدا نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بچوں کو لے کر اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اس لیے نکلے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
लाखों जवान हजारों जनाजे उठाने के बाद अपनी माओ बहनें, कोई बंदा अपना बच्चा छोड़कर भी घर में नहीं आया। जाओ पाकिस्तान में आज अगर तुम देखना चाहते हो तो सिर्फ हमारे घरों में ताले हैं। क्यों ताले हैं? क्यों ताले हैं? जब कोई करीबी मर जाता है ना तो फिर माओ बहनों के बगैर गुजारा नहीं होता। लोग अपनी माएँ बहनें लेकर उस घर में जाते हैं। अभी दुनिया को पता नहीं चला कि हम अपनी माएँ बहनें क्यों लेकर आते हैं। जो करीबी होते हैं वो अपनी माएँ बहनें लेकर आते हैं। जो दोस्त अहबाब होते हैं वो गलियों में बैठकर गुजारा कर लेते हैं। अजीजों, ये आपको खुदा ने कश्ती निजात बख्शी है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरा इस पैगाम अपना साथ ले जाओ। हर चीज पे कंप्रोमाइज करना, आज़ादारी पे कभी कंप्रोमाइज न करना। अपने बच्चों को यह बताना कि इस दीन पे क्या क्या खर्च हुआ है। दुनिया को बताना कि कूफा में, आलम गुरबत में ज़ैनब यतीम हुई है। दुनिया को बताना मदीने में ज़हरा के साथ क्या हुआ है। मत इतनी बड़ी मजलिस कराया करो, लेकिन अपने घर में अपनी बच्चियों को बिठाकर ये ज़रूर बताया करो कि रसूल की अकेलेती बेटी के साथ उम्मत ने क्या किया। ये आपका फ़र्ज़ है, ये इमाम की तरफ से आप पर अमानत है। मुझे तकरीर का शौक़ नहीं है, वल्लाह बा खुदा मैं ये कह रहा हूँ, मैं पैगाम दे रहा हूँ। और ये चौक में पैगाम बनता है कि हम दुनिया को ये बताएं कि हम इस चौक में क्यों बैठे हैं। अरे दुनिया ये समझती है हम किसी के सिर में बैठे हैं। यार उम्मत का बाप कत्ल हो गया है, अली ही उम्मत के बाप है। लिहाजा आज़ादारी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देना। जब सैयदा ने अपनी चादर नहीं रखी, तुम्हारा है क्या इस दुनिया में? तुम क्या बचा सकते हो? मेरा ये पैगाम था आपके लिए। अगर इजाज़त हो तो मैं एक शेर मौला की बारगाह में करूँ ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। सलवात पढ़िए बाबा बोलो। खुदा की ज़ुबान से अली सुना रहा हूँ, खुदा की ज़ुबान से। और अली की मिठत खुदा की ज़ुबान से ही बचती है, इसलिए कि अली ही खुदा की ज़ुबान है। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा यही। सुबह जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं एक बन पड़ा। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा यही, कह के कुन सारे ज़मानों को बनाएगा यही। समझ आई जी? मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएगा यही, कह के कुन सारे ज़मानों को बनाएगा यही। खाक से आदम खाकी को उठाएगा यही, काम पर सारे फरिश्तों को लगाएगा यही। और मेरी हिकमत पे इसी को तो हुकूमत होगी, मेरी हिकमत पे इसी को तो हुकूमत होगी। इसके चेहरे पे नज़र करना इबादत होगी। और मैं जली हूँ, मेरे जैसा ही जली ये भी है। मैं जली हूँ, मेरे जैसा ही जली ये भी है। मैं हूँ आलम का वली और ये भी वली है। मैं अज़ल से हूँ तो नूर अज़ली भी यही है। और नाम मेरा अली और अली ये भी है। हद इम्कान में न तुम मुझसे खुदा बोलोगे, हद इम्कान में न तुम मुझसे जुदा बोलोगे। मैंने खुद ऐसा बनाया कि खुदा बोलोगे। और इसके रुतबे को फ़कत आली नसब समझेगा। आगे शेर है, अली को कौन समझ सकता है? रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं समझ सकता हूँ या मेरा खुदा समझ सकता है। इसको रुतबे को फ़कत आली नसब समझेगा। इसको क्या समझेगा? खुद अपना हसब समझेगा। इसके रुतबे को फ़कत आली नसब समझेगा। इसको क्या समझेगा? खुद अपने हसब समझेगा। और इसको मैं समझूंगा या शाहे अरब समझेगा। कम से कम इसे समझेगा वो रब समझेगा। कम से कम इसे समझेगा वो रब समझेगा। और इसकी खातिर सरे दीवार में दर रखूँगा। इसकी खातिर मैं सरे दीवार में सर रखूँगा। इसकी आंखों में मैं दुनिया पे नज़र रखूँगा। सबात बाबा।